التاسية. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب وما رب عبد الرحمن العطاء صاحب الراتب والشيخ بحمد الله باراس وصولهم وفروهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم جميع ساداتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة على أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى درجات في الجنة ويتغشهم برحمة والمغفرة. سباكم الله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية، أنه الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuan-tuan bermohon hajat masing-masing pada Allah Ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Habib Muhsin bin Hamid Al-Haddad, Timbalan Munsib Al-Haddad di Kota Tarim Hadramaut, baru meninggal. Semoga Allah Ta'ala mencuci rohnya dengan rahmatnya dan ditempatkan bersama atuk moyangnya orang-orang salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, belakang hari ini ramai orang saleh meninggal, banyak meninggal. Baru meninggal beberapa hari lepas Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, seorang guru senior di Rubat Tarim, meninggal dunia. Rapat dengan saya Habib Hasan. Mereka ni dengan kita orang-orang Jawi ni, kita sikit tak rasa macam orang asing duduk sana. Dia layan kita semua sama juga, tak ada rasa orang bilang apa culture shock ke ataupun culture difference, tak ada. Dia layan kita, dia raih kita sama. Majlis dia jemput kita, majlis kita jemput dia, semua hadir sama. Kemudian berapa bulan lepas meninggal Munsib Al-Attas, Habib Ali bin Abdullah bin Ali meninggal ya. Munsib Al-Attas. Kemudian baru ini Habib Muhsin bin Hamid. Munsib yang tua Habib Hasan namanya, masih ada lagi Munsib yang Al-Haddad. Tapi Munsib Haddad dah tak kuat, maka ambil timbalannya yang buat tampil mimpin majlis apa semua, Habib Muhsin ini. Dia menggantikan Munsib yang dah uzur ni, dia pula yang meninggal. Dia pula yang meninggal timbalan Munsibnya ya. Belum tua sangat, umurnya lebih kurang saya, lebih kurang begitulah. Saya ke balik Tarim, saya jumpa dia, khabarkan aku ke sana, aku baca kitab-kitab Imam Haddad begini semua. Doakan dia, doakan kita macam-macam. Alhamdulillah, ini dia dah kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya nama dia di antara senarai-senarai yang top dalam senarai Nisfu Sya'ban yang lalu. Senarai kematian dari imam daripada malaikat Israel. Nama dia di antara yang top, yang atas, dia dah diambil dahulu. Sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat. Muka surat muka surat berapa tak ada yang ingat? Tak dengar? 33. Iman tidak masuk ke dalam hati yang keruh. Betul ya? Hati yang keruh, bahkan hati yang berselaput dengan dosa. Hati kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan berselaput hati mereka atas apa dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya, hati berselaput. Dan ketika orang buat maksiat, imannya terbang melayang. Nanti apabila dia tobat dan insaf, imannya kembali, tapi lemah. Kadang-kadang tak kembali terus. Kadang-kadang tengah tercabut imannya, tercabut nyawanya terus. Na'udzubillah ya, berlindung sama Allah Ta'ala. Hati yang keruh tak akan dapat cahaya iman dalam hatinya itu.
Imam Ibn Atta'ilah mengatakan dalam perkara ke-13, kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bishahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawaitihi min hafawatihi, ya, min hafawatihi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Macam mana nak dapat terang hati kalau dalam hatinya ada dunia gelap, kabur? Macam mana nak dapat terang hati? Terang hati untuk ilmu, terang hati untuk insaf, terang hati untuk terima mesej-mesej daripada Allah Ta'ala, terang hati untuk faham pelajaran, terang hati untuk menyedari kesalahan, terang hati untuk persediaan menghadap Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat terang hati kalau hatinya itu terlukis dengan lukisan dunia? Tak ingat akhirat, ingatnya bisnes. Tak ingat insaf, ingatnya seronok. Tak ingat pahala, ingatnya fun dan enjoy. Tak ada. Kalau ingat dunia, tidak akan terang hati. Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat dengan syahwat dan nafsunya? Macam mana orang nak menuju Allah Ta'ala kalau masih terikat dengan hawa nafsunya? Masih rasa dosa itu enak, masih rasa maksiat itu betul. Maksiat itu ditegah Allah ke disuruh Allah? Maksiat itu kalau nak tuju Allah, kena buat yang disuruh ke buat yang ditegah? Buat yang disuruh nak tuju Allah. Sedangkan maksiat itu berlawanannya. Macam mana kau bilang kau menuju tetapi kau masih lari daripadanya? Saya nak menuju Allah, at the same time doyan maksiat, doyan benda-benda haram. Tak tuju Allah, tak tuju Allah. Tak maksiat besar, tak maksiat kecil. Anda tak menuju Allah. Bahkan anda tertarik lari daripada Allah Ta'ala. Anda nak menuju Allah, okeylah maksiat besar aku sanggup tinggalkan, maksiat kecil aku masih buat. Maksiatnya mungkin anda rasa kecil, tapi syaitan besar masuk di situ, tarik anda untuk lari daripada Allah Ta'ala. Macam mana anda nak menuju Allah kalau anda masih terikat dengan nafsu syahwat? Ya. Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadarat Allah padahal ia belum bersih dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan janabatnya? Macam mana nak menghadap Allah Ta'ala, nak masuk ke hadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau nak menghadap Allah Ta'ala, nak ibadat, masih ada junub. Boleh tak? Tak boleh. Tapi maksiat hati ni lebih jelek daripada junub. Maksiat hati ni lebih jelek daripada junub. Nak sembahyang, ada 3 taharahnya. Taharah pada pakaian, tempat dan badan daripada najis. Taharah daripada hadas, kecil dan besar. Dan taharah daripada dosa-dosa yang meliputi kalbu. Macam mana kau nak menghadap Allah Ta'ala? Apa sah sembahyang kalau masih ada tai burung badannya? Tak sah. Apa sah sembahyang kalau masih ada hadas kecil ataupun hadas besar? Hadas kecil, hadas besar dosa tak? Hadas kecil, hadas besar tak dosa. Itu pun tak sah sembahyangnya. Ini kan pula kotoran yang berdosa. Kotoran yang berdosa. Jangan kita sangka boleh, jangankan kata kita ingat nak sah sembahyangnya. Diterima menghadap pun tidak. Diterima menghadap pun tidak. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahsia yang halus padahal ia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, kami taubat padamu ya Allah. Tak taubat hati, yang zahir pun tak dapat, yang zahir pun masih tak minat. Ini kan pula yang ada rahsia-rahsia. Allah Ta'ala tu ada rahsia-rahsianya ya. Setiap perkara ada rahsianya. Quran saja fulan baca lain.
Fulan baca dengan tajwidnya, tapi mungkin tak tahu maknanya. Fulan baca plus ekstra, dia tahu maknanya. Fulan baca, dia tahu maknanya, dia ada mengamalkan Quran itu. Fulan baca dengan hati yang dapat pada Allah, takut pada Allah, tahap memahami rahsia di sebalik Quran itu. Dapat memahami rahsia sebalik Quran itu. Ada sir-sirnya. Sembahyang. Fulan sembahyang, fulan pun sembahyang. Fulan setakat sembahyang melepaskan tanggungjawab. Fulan sembahyang dapat pahala sisi Allah. Fulan sembahyang dapat bicara dengan Allah. Fulan sembahyang dia bicara dengan Allah. Tu ada rahsia-rahsianya. Ada rahsia-rahsianya. Hadir kuliah. Hadir kuliah. Hadir kuliah yang ada hanya setakat mark attendance saja datang. Yang ada hadir kuliah mark attendance, di mark attendance oleh malaikat sekalipun rohaninya. Yang ada hadir kuliah mendapat doa ketenangan oleh malaikat. Yang ada hadir kuliah dapat faham ilmu. Ada hadir kuliah dapat faham ilmu, dapat mengamalkannya. Ada hadir kuliah dapat faham ilmu, dapat mengamalkannya, dapat mengajarkannya. Ada orang hadir kuliah dapat faham ilmu, dapat terkopak dosa-dosanya, dapat tersedar keinsafan. Itu sir-sir daripada Allah Ta'ala. Sir-sir daripada Allah Ta'ala, rahsia. Tak boleh kalau hati berselaput, tak akan dapat menyelami sir-sir Allah Ta'ala itu. Tak akan disingkap oleh Allah Ta'ala sir-sir dalam hati kita kalau masih berdosa. Jadi tengok ya, dosa tu bukan setakat terampun dosa. Kita kan kalau bilang man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa bulan Ramadan, setengah hadis man qama Ramadan, siapa bangun malam Ramadan, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penghayatan, diampun dosa-dosa yang lalu. Oh, setakat ampun dosa. Ampun dosa tu dapat inilah. Terampun dosa ini dapat apa? Terampun dosa terbuka hijab. Terampun dosa dapat dibuka sir. Terampun dosa dapat dipanggil ibadat tampil. Terampun dosa dapat ngadap Allah Ta'ala. Tak terampun dosa, ngadap pun tak nak lah. Tak terampun dosa, ngadap hatinya tak ngadap lah. Tak terampun dosa, ngadap, mungkin hatinya dapat menghadap, Allah tak ngadap dia lah. Jadi terampun dosa tu sangat besar pengertiannya. Pengampunan dosa tu menjadikan suci. Pengampunan dosa tu bermakna terkupas sekali hitam-hitam dalam hati kita. Itu maksud terampun dosa ya. Jadi kalau tak tobat daripada dosa, hati kita jelek, macam mana nak faham ini? Suka dunia, maka dia tidak akan dapat pergi nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia masih terlukis dalam hatinya? Bagaimana dapat pergi menuju Allah Ta'ala kalau dia masih terbelenggu dengan nafsu syahwatnya? Bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah Ta'ala kalau masih kotor boror dengan dosa-dosa najis, dosa-dosanya? Dan bagaimana nak dibuka singkap sir kalau dia masih bergulumangan dengan dosa-dosa dan kekeliruannya ya? Begitu. Tak tahu hakikat, syariat pun tak clear. Jauh dari makrifat, hakikat tak tahu, syariat pun tak clear. Syariat tu buat halal haram, benda zahir tu syariat, benda syariat. Syariat pun tak clear, tak ada mana dapat hakikat. Makrifat jauh sekali, makrifat jauh sekali ya. Ini semua ni adalah tingkatan-tingkatan hakikat dan makrifat bagi orang yang sudah betul-betul menjaga syariat. Menjaga syariat, dibukakan Allah Ta'ala hakikat, boleh sampai kepada makrifat kenal Allah Ta'ala. Dan hakikat dan makrifat ini bukan boleh belajar ya. Saya dah habis kursus hakikat aja bolehlah. Saya nanti belajar setakat syariat, saya makrifat bolehlah, makrifat belum lagi. Kan kita biasa dengan orang sekarang ya. Saya ikut belajar latihan makrifat bolehlah, makrifat boleh, boleh. Tapi kalau makrifat belum lagi, selagi engkau belum jaga clear syariat. Kena clear syariat. Rupanya yang kita sangka kita ni macam dah baik, kita sangka kita ni orang dah ngelakoni perintah Allah Ta'ala macam aja tau. Baru kulitnya saja, baru songkok dengan serbannya saja. Rupanya ada orang yang sama dengan kita, tapi dia go far high up, markahnya tinggi sekali di sisi Allah. Pasal dia suci. Ibarat sama-sama dia kasih kertas exam, kertas periksa. Semua satu darjah 40 orang, semua tengah menduduki periksaan. Semua kertas ujian sama.
Ada yang gagal, ada yang lulus tak? Ada yang gagal, ada yang lulus. Ada yang lulus sangat cemerlang. Ada yang lulusnya bukan cemerlang tau. Profesornya tengok semak dia punya jawapan dia tu, ini bukan murid ini layak jadi profesor ni. Cara dia jawab ni, dia layak mengetahui lagi. Lebih dari profesor. Dia punya jawab benda yang aku tak tahu pun dia jawab. Umpamanya, dia recommend dapat scholarship. Terus direct pergi luar negeri. Kan ada budak-budak yang memang gifted punya. Begitu. Sama-sama sekitaran kita. Tetapi ada orang yang tinggi rupanya. Jangan tak rebut tuan-tuan sekalian. Jangan biarkan diri kita mendak di bawah dengan maksiat-maksiat dan dosa. Jahat syaitannya. Dia bilang, alah dosa orang apa? Tuhan maha pengampun. Orang apa dosa iku? Dosa itu menarikkan kau ke bawah. Dosa itu mendakkan kau bawah. Dosa itu membantut kau daripada sampai Allah Ta'ala. Dosa itu menghijabkan kau. Dosa itu membuat kau tak dapat segala hakikat, terang hati, cahaya hati, minat Allah, ngadap Allah, tahu sir-sir, semua tak dapat lantaran dosa. Itu yang syaitan hendak. Kalau dah tertutup, terhijab, tak nampak pada Allah Ta'ala, tinggal dipasangkan maksiat, nafsu, syahwat, dunia, makin susah. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita buka masuk ke surat 34 ya. Sebutkan firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini syarahnya kita tak baca ya. Tak apalah kita baca muka surat 33. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa mustahil. Sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara cahaya terang dengan gelap. Betul tak? Macam mana? Tawar dengan manis saja tak boleh kumpul. Air ini manis ya manis, hilang tawarnya. Tawar ya tawar, belum manisnya. Tawar dan manis. Aku nak sama-sama. Tak boleh. Kalau tawar, maknanya belum manis. Kalau dah manis, maknanya dah hilang tawar. Begitu. Ya, begitu. Kalau dah nama basi, dah tak ada nama fresh. Ini nama fresh namanya belum basi. Tak boleh kumpul. Dua hal tak boleh kumpul. Begitulah maksiat. Yang nama kotor, tak boleh bersih. Yang nama jauh, tak boleh dekat. Yang nama gelap, ia tak boleh terang. Yang nama keladak, ia tak boleh suluh, tak boleh nampak, tak boleh cermin, tak boleh ngilu. Ngilu tak apa ngilu? Kita kalau ngilu tu tengok cermin tu ngilu ya. Kalau kita bilang tengok cermin, bukan kita orang Jawa bilang tengok cermin tu ngilu. Ngilu lah, ngilu cermin tu, untuk cermin tu namanya ngilu. Kalau keladak macam mana nak ngilu? Tak boleh ngilu cermin begitu ya. Kalau keladak begitu ya. Demikian pula nur cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan kerana selalu masih berharap menyandar kepada sesuatu selain Allah Ta'ala. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kau takwa kepada Allah, Allah mengajarmu. Kau baca kitab, cikgu yang mensyarahkan tapi yang memfahamkan Allah Ta'ala. Cikgu yang menjelaskan, tapi cikgu tu sendiri diberi faham oleh Allah Ta'ala. Dan kau punya faham kalau diberi oleh Allah Ta'ala, apa cikgu cakap, dia tak explain, kau punya faham lain daripada apa yang dia explain. Kau punya faham lebih lagi. Kau punya lebih. Sebab Allah yang mengajar. Bahkan setengah orang tak ada ngadap cikgu pun dia boleh dapat ilmu yang lebih lagi. Itu namanya laduni daripada Allah Ta'ala. Laduni tidak bermakna tak baca buku boleh faham. Laduni juga bermakna baca buku, fulan tak faham, fulan faham. Laduni juga bermakna fulan faham, fulan ada ekstra abstrak punya faham. Itu pun laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Wa yu'allimukumullah. Tuhan yang mengajarkan kamu. Kalau Tuhan ajarkan kamu, kamu dapat faham macam-macam.
Yang orang lain tak faham pun kamu boleh faham. Kamu tak boleh faham pun orang tak boleh faham pun kamu boleh faham. Kalau dah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok ya. Kita heran ya, kita dengan kiai-kiai kita saja, ustaz-ustaz kita. Kita baca tau, dia pun baca tau. Tapi kita kalau baca satu muka surat, baca habis. Kok satu muka surat dia boleh syarah 1 jam ya. Kok 1 jam dia boleh kupas. Mana ilmu dia dapat? Mana dia dapat? Pelajaran tu dari kitab, syarahnya tu dari Allah. Pelajaran tu dari kitab, disampaikan dari kitab. Tapi syarah dia tu, pahaman dia tu membuat dia faham dan dia membuat kita faham tu dari Allah. Kerana takut pada Allah, Allah sendiri yang mengajarkannya. Rasulullah bersabda, "Man amila bima alima, warathahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, Allah akan mengajarkannya ilmu yang belum diketahuinya. Amalkan ilmu yang dah kita ketahui. Lepas itu syarat tariqah Ba'alawi, amalkan ilmu. Sekecil-kecilnya siwak. Sekecil-kecilnya masuk toilet kaki kiri, keluar rumah kaki kiri. Sekecil-kecilnya masuk toilet pakai tudung. Sekecil-kecilnya tengok cermin baca. Sekecil-kecilnya amalkan ilmu yang sekecil-kecilnya yang kau ketahui. Allah akan ajarkan kau ilmu yang kau tak ketahui. Ilmu yang tak ketahui itu apa? Sama ada Allah temukan kau dengan kitab yang orang lain jarang baca, kau baca, ataupun Tuhan temukan kau satu ustaz yang bagus, ataupun Tuhan berikan engkau dapat attend hadir kuliah yang istimewa, ataupun kau hadir kuliah juga tapi kau dapat faham yang lain daripada orang lain. Kau dapat faham dan dengan fahaman yang terpandu, cerdik. Sebab itu ya, yang nama Al-Quran sampai sekarang orang masih tulis tafsirnya ya. Qurannya sama, ayatnya sama, tak berubah. Tapi sepanjang zaman masih ada orang yang dia baca faham dia begini, dia baca faham begini, berpandu dengan ayat Quran, tapi dia dapat fahaman begini, dia komen, dapat fahaman begini, dia sentuh, dapat pengalaman dia sentuh. Sama ayatnya. Semua tu mendapat ilmu-ilmu khusus daripada Allah Ta'ala ya. Bahkan Quran itu sendiri ya, salah satu syarat nak tafsir Al-Quran bukan hanya mampu bahasa Arab sahaja, nahwu dan balaghahnya, bahkan kena salah satu syarat nak tafsir Al-Quran mesti kena jadi ahli kepada sahibul Quran, punya bicara Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ahlillah, kau dapat faham kalamullah. Kau bukan ahlillah, kau tak faham kalamullah. Begitu ya Allah Ta'ala ajarkan. Macam mana nak dapatkan dari Allah kalau kau sendiri berpaling daripada Allah? Tak boleh ya. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari. Maka berkata Ahmad bin Hanbal, "Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat dari gurumu Abu Sulaiman." Imam Ahmad bin Hanbal ni handal sekali ya, murid cemerlang Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau Imam Syafi'i demam pun pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, minta bajunya, nak minta tawasul syafaat biar sembuh, nak berkatnya. Imam Ahmad bin Hanbal murid kesayangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pulanya sangat sayang gurunya Imam Syafi'i, muliakan sangat Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal di antara karamahnya apa? Biasa mimpi jumpa Allah. Kita orang boleh mimpi jumpa Nabi yaqadzah, ataupun mimpi pun boleh, yaqadzah pun boleh. Dan tidak mustahil Allah nak jumpakan dengan dirinya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal biasa mimpi jumpa Allah, bicara dengan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jawab Ibn Hawari, "Bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa keagungan." Setelah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka berkata Ibn Hawari, "Aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila jiwa hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, nescaya akan terbang ke alam malakut, yakni di langit, kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat kepada guru." Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan itu, langsung ia bangkit bangun berdiri dan duduk di tempatnya berulang 3
3 kali lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan seperti ini sejak aku masuk Islam. Itu sejak lahir dah, sejak lahir ya. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian membaca hadis tadi, siapa yang iman pada Allah, siapa takwa pada Allah, Allah mengajarkannya. Siapa mengamalkan amalannya, Allah Ta'ala akan beri dia ilmu. Iaitu dia cakap ini, apa dia? Kasih aku satu ilmu yang kau terima daripada guru kau. Apa guru dia bilang? Guru aku mengatakan, ya, suruh baca subhanallah tanpa merasa kekaguman dalam hati. Subhanallah, maha suci Allah. Jangan rasa kaguman tu, kagum pada diri sendiri. Yang ada orang dia ucap subhanallah ke la ilaha illallah, tapi yang dibesarkan bukan Allah Ta'ala, yang dibesarkan diri kita, diri dia. Maaf ya. Kita dalam majlis tahlil kena jaga ya. Majlis tahlil ke majlis haul. Majlis afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kau baca tu kau besarkan siapa? Kau besarkan Allah, kau besarkan diri kau. Yang orang kalau baca tahlil pun dia baca tahlil apa? Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau baca tu kau besarkan Allah, kau besarkan. Yang ada dia baca sambil besarkan, dia tahu dia dibesarkan dirinya. La ilaha illallah. Amboi, macam Habib lah aku ni. Yang dia rasa keagungan tu diri dia, bukan kalimat itu. Ini dia bilang, cuba kau baca subhanallah tanpa rasa keagungan, tanpa rasa engkau yang haibah. Kau rasa Allah saja yang haibah, tanpa kau rasa subhanallah. Kadang-kadang kita baca ratib al-atas, kok rasa berdosa tau baca ratib al-atas. Kalau kau rasa engkau tu wali, kalau kau rasa aku saleh, apa? Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Sambil baca kita rasa, kayak orang saleh aku ni ya. Ujub tu namanya. Ujub tu namanya. Baca yang kau baca, kau besarkan Allah, yang kau sebut nama Allah. Ini suruh baca satu ya, subhanallah, tapi tanpa keagungan. Jangan kau rasa aksen kau baca subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, puji Allah. Jangan kau rasa kau yang besar. Yang orang zikir Allah tahu, tapi yang dibesarkan diri dia. Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi dia rasa alamak aku ni macam Habib kalau dah angkat takbir. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya. Semua tu itu dia bukan besarkan Allah tahu, dibesarkan diri dia. Dibesarkan diri dia. Allah astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Minta ampun ya Allah, minta ampun ya. Dia suruh tes satu amal saja, cakap subhanallah tanpa rasa keagungan. Keagungannya hanya pada Allah. Nanti kau tengok dapat apa. Dapat apa? Maka berkata Ibn Abil Hawari, aku mendengar Abu Sulaiman guruku berkata, apabila jiwa manusia telah benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, nescaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali bawa berbagai-bagai ilmu, tak hajat kepada guru. Kalau dia sudah sanggup nak meninggalkan dosa, nak taubat dosa, nak menuju Allah, rohnya tu, jiwanya terbang ke alam malakut, ingat Allah, kebesaran Allah, maka balik bawa oleh-oleh ilmu walaupun tanpa guru. Betul? Sebab itu orang kalau taubat ya, orang kalau taubat dia, ini maksud ini cakapnya bukan dia betul-betul terbang ya. Maknanya jiwa tu naik ke hadarat Allah Rabbul Alamin, dan Allah Ta'ala bawa balik, mana apa, dilimpahkan balik oleh Allah Ta'ala dengan kesedaran dan keinsafan, tanpa perlu guru bilang. Itu orang kalau lepas taubat aku berdosa, terus nanti asar dia pergi masjid tak? Pergi masjid. Nanti majlis maghrib pergi tahlil tak? Pergi tahlil. Ada orang yang bilang, awak dah tobat sekarang pergi masjid ya, awak pergi tolak gitu. Tak ada. Yang mendorong dia, yang mengajak dia, nanti pergi kuliah tak? Pergi kuliah. Kalau dia dah mula tinggalkan dosa, mula begini, mula gini, mula gini. Siapa yang ajarkan dia? Siapa yang mengilhamkan dia? Siapa yang memberi dia rasa peri pentingnya majlis ilmu, majlis amal, majlis apa? Allah. Allah. Itu yang maksudnya, kalau dia dah berjanji nak meninggalkan maksiatnya, dia boleh terbang naik ke hadarat Allah Rabbul Alamin, menuju Allah Ta'ala. Dapat balik, turun balik. Bukan dia turun balik, ilham mendatang. Peringatan, guide, hidayah, taufik daripada Allah Ta'ala mendatang, mendorong dia. Walaupun tak ada guru. Ini benda bukan kita rasa pelik sangat dia. Ini pelik. Kau rasa sendirilah. Kalau kau dah tobat, istighfar, kau rasa nanti teringat tak nak sedekah?
Kalau dah ada istighfar, teringat tak nak atas sembahyang? Itu Allah tu, itu kan oleh-oleh yang kamu peroleh daripada apa lantaran istighfar dan taubatmu. Try. Ini bukan cerita setakat wali-wali. Kita kayak kita ni pun boleh rasa demikian. Kalau anda taubat, anda diberi ilmu oleh Allah Taala, ilmu kesedaran, keinsafan, ilmu nak menuju Allah Taala. Subhanallah ya. Syukur tu ada kita baca kitab-kitab begini ya. Kitab-kitab ini. Kita manalah boleh terfikir macam begini punya pikiran ya. Very high up. Ini orang bilang tahu kalam folk dalam bahasa Arab. Cakapnya tinggi. Tinggi cakapnya itu. Cakap bahasa ilmu ketinggian ya. Perkara ke-14. Alam terang dengan nur ilahi, cahaya. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Alam itu semuanya berupa kegelapan. Semuanya kegelapan. Gunung, ganang, bulan, bintang, matahari, pasar, kilang, semuanya gelap. Gelap. Kenapanya gelap? Orang boleh sesat. Sesat daripada nak menuju Allah dalam pasar. Sesat nak menuju Allah dalam shopping center. Sesat nak menuju Allah dalam kilang. Sesat daripada nak menuju Allah dalam pasar. Gelaplah tu. Boleh bawa kepada sesat, gelaplah tu. Semuanya gelap, ya. Sedang yang meneranginya hanya kerana tampaknya hak Allah padanya. Kau masuk shopping center, kau nampak hak Allah. Ini benda boleh beli, ini benda tak boleh beli. Terangnya pasal kerana hak Allah. Benda ni halal, benda ni tak halal. Benda ni berkat, benda ni tak berkat. Benda ni beli untuk niat jamu orang, pahalanya besar. Nampaknya dengan hak Allah Ta'ala, baru nampak terang. Kalau tidak, semuanya nyesatkan kau. Ya gelap. Gelap. Tak guna cahaya ni, tak ada cahaya apa. Cahaya yang boleh mandu kepada Allah Ta'ala. Kalau nampak hak Allah, ini boleh beli, ini tak boleh beli. Ini boleh libat, ini tak boleh libat. Ini boleh kongsi, ini tak boleh kongsi. Ini boleh sama, ini tak boleh sama. Ini boleh bantu, ini tak boleh bantu. Ini boleh involve, ini tak boleh involve. Nampak Allah Ta'ala terang, terpandu. Nampak penting, nampak ni. Banyak dapat kemanfaatan. Kalau tak kerana pandang hakikat Allah, hak Allah Ta'ala, gelap. Masuk masjid pun boleh tak jumpa Allah. Masuk masjid pun buntu, tak boleh jalan menuju Allah. Kalau ada tahu hak Allah, masuk mana pun kau nampak cahaya. Itu satu ya. Satu kalau masuk mana-mana. Kalau kita tak sempat masuk mana-mana, sebab itu saya suka tengok televisyen ya. Saya suka tengok televisyen cerita-cerita dokumentari. Harimau terkam kijang, buaya terkam rusa, umpamanya begitu ya. Orang putih bikin bangunan besar-besar, saya suka tengok. Kau pandang dengan pandang hakikat ciptaan Allah. Kau pandang mubazir bikin benda ini, mubazir ini haram, ini tak boleh. Nanti kau tak sesat. Kalau kau tak pandang dengan hakikat Allah, kau hanya tengok, wah fantastik ke? Wah fantastik, hebat ya. Kau pandang apa pun, kau pandang dengan hak Allah di situ. Apa hak Allah di situ? Saya suka tengok cerita orang putih renovasi rumah. Dia pecahkan. Sebenarnya haram ini mubazir. Haram ini tak boleh. Haram tak boleh. Kalau aku ni aku biarkan. Kalau aku ni aku tak boleh semua. Kau pandang apa dokumentari pun, kau pandang dengan hak Allah. Nanti kau terpandu. Kau tak lalai pun walau kau tengok TV. Tapi kalau kau tengok, baca Quran pun kau tak pandang dengan hak Allah, baca Quran pun kau boleh sesat. Sebab itu kalau tengok TV, pakai hak Allah. Tengok orang cerita orang putih. Orang kita tak bikin lah. Orang putih kan bikin macam-macam. Aku tengok macam-macam. Bab dia punya makan. Apa dia bab ceritanya pun saya tak tahulah. Saya suka tengoknya aja.
Kita tengok dia kalau makan nanti burgernya, daging tu dia kisar, nanti dibakar, kemudian dia salut, kemudian digoreng, rotinya pun ada cheese-nya, ada apa sampai begini. Saya bilang itu namanya syarut ta'am. Dalam bab menawar bagi hati, apa, sangat loba atas makan. Makannya nak banyak, makannya nak enak, makannya nak cerewet, makannya nak macam-macam ingredient macam-macam itu. Itu macam-macam cela ada makan itu. Kalau tak haram, nombor satu haram sebab makannya babi. Dan dagingnya tak sembelih. Kalau lembunya pun beefnya tak gitu. Kemudian kalau halal, kalau dia pakai beli daging halal sekalipun, ini perut manusia tak sebegini. Nabi aku sebut hanya berapa kepal perlukan saja. Ini sudah berapa kepal, bukan kapal, berapa kepal, berapa kilo satu makan masuk perut dia. Kau pandang apa semua kau ikut hukum Allah. Kau pandang apa semua kau ikut, kau applykan hukum apa, hukum bicara Allah dalam setiap apa kau pandang. Nanti kau terpandu. Masuk pasar, masuk mana? Kalau kau masuk, kau tak masuk di rumah tengok TV tu pun kau pandang. Jadi kau boleh nampak cahaya keterangan. Kau tidak semuanya gelap belaka. Kau tidak semuanya gelap. Tak nampak Allah, tak nampak hidayat itu, gelap lah. Gelap. Tersesat daripada jalan menuju Allah tu gelap tu namanya. Ya, gelap tu namanya, ya. Baik. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya suria nur ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda di alam ini. Tengok pandang, kau kena tengok Allah sebelumnya, sesudahnya dan ketikanya. Kau tengok ini, tengok ini. Sebab itu dalam yang ke belakang-belakang tu Imam bin Athaillah bilang, macam mana kau nak bilang Allah tu gaib? Aku tengok sesuatu semua aku nampak Allah. Tengok benda, kau tengok sesudahnya, kau tengok kininya, kau tengok before, during and after, kau nampak Allah. Before-nya subhanallah, mana asal plastik ni? Dari minyak. Dari mana? Dasar bumi. Di proses-proses kau boleh jadi plastik. Subhanallah, Allah yang letakkan akal, orang bikin ciptakan, boleh mesin bikin plastik, boleh jadi plastik. Subhanallah, kini jadi apa? Sekarang kita minum dalam kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pahala. Lagi 2 minggu saya minum, berdosa kerana bulan puasa. Begitu ya, umpamanya. Subhanallah, hukumnya ada pulanya, akhirnya subhanallah. Kini, kemudiannya aku dalam barzah dapat minum seteguk ataupun tidak. Kemudiannya air ini komplain ke tidak? Ya Allah, dia minum aku tapi dia maksiat padamu ya Allah. Kemudiannya akhirnya aku dah kecap nikmat Allah Ta'ala ini, aku dah dapat energi, aku nak bikin apa dengan energi itu? Subhanallah. Setiap sesuatu, kalau tidak bermakna kau terhijab oleh silau, kau tak nampak. Kau kena pandang setiap sesuatu, kau nampak hak Allah di situ. Kau lihat before-nya, sebelumnya, sesudahnya, after-nya, semuanya kau tengok ada Allah punya bicara di situ. Ada Allah punya bicara di situ. Tengok kucing saja. Tengok kucing, subhanallah, kucing ni dah berapa ribu tahun dia ada ya. Semenjak ada atuk moyangnya, neneknya, yotnya. Kan kucing sekarang pun keturunan kucing zaman dulu ya tidak? Berzaman Nabi Nuh. Yang ada zaman Nabi Nuh punya naik atas bahtera, kemudian biak sampai satu dunia. Kucing ni nenek dia siapa, moyang dia siapa. Tengok kucing, subhanallah. Allah Ta'ala bilang berketurunan juga. Dah berapa keturunan daripada zaman Nabi Nuh sampai sekarang, macam kita juga kan. Semua haiwan yang ada semua biasa naik bahtera Nabi Nuh. Nyai dia, yot dia tu pernah naik atas bahtera Nabi Nuh. Turunan siapa kucing ni? Boleh sampai sini pulaknya kucing ni, subhanallah. Tengok kininya, subhanallah, kucing ini tak ada maksiat, tak ada hak milik satu pun. Tak ada satu batang jarum pun dia tak ada. Satu helai benang pun tak ada. Tak ada rumah, tak ada apa di mana pun dia boleh geletak. Subhanallah. Makan pun seadanya saja. Tikus pun dia makannya juga. Allah, kininya tak pernah aku nampak kucing mengumpat. Tak ada aku pernah tengok kucing tengok televisyen, hiburan. Tak, dia hal dia saja. Subhanallah, subhanallah. Kininya, matinya setakat jadi tanah. Setakat jadi tanah. Matinya kalau kita berbuat dengan dia, dia tampil yaumil mahsyar, dia minta Allah Ta'ala beri kita nak beri syafaat kepada kita. Anyak-anyak dia, sepak dia, dia komplain pada Allah Ta'ala, yaumil akhir dia tuntut balik. Tengok kucing, ingat sebelumnya, ingat kininya, ingat kemudiannya. Begitu ya. Ingat semua gitu. Tengok cili, ingat subhanallah. Daripada ladang mana dia keluar, kok boleh tumbuh cili. Daripada sebutih benih boleh tumbuh cili cantik merah pulaknya. Siapa yang letak rasa pedasnya tu, subhanallah. Kininya pedas, masaknya. Taruh dalam periuk, masak, enaknya. Lepas tu macam mana mensyukuri nikmat cili ini. Macam mana nikmat cili ini. Setiap apa kau pandang before, during and after.
Kalau kau tak nampak itu bermakna kau masih tersilau. Subhanallah. Agak-agak boleh ke tidak ya? Agak-agak boleh ke tidak ya? Gini, harap boleh ya. Mudah-mudahan boleh ya. Mudah-mudahan ya. Ya Allah. Baik itu ya. Saya bilang ini kitab ya. Tak sauri ya kita baca kecuali sudah khatam Ihya Ulumuddin tu. Tinggi tu. Tinggi. Jadi kita tahu adab-adab kerohanian. Jadi bukan hanya kita pandang baca kitab ini sekat pesona saja. Kita tahu ada orang yang dah go through, ada orang yang dah sampai. Ada orang yang dah sampai. Ha? Kitab-kitab begini semua ya. Alangkah ruginya kalau kita jumpa kitab-kitab yang dihamburkan mutiara, yang dipancarkan cahaya, tapi kita masih keladak, masih tak dapat. Dihamparkan permata, tapi kita tidak ada tangan untuk capai. Dia sinarkan cahaya, tapi kita masih buta dengan keduniaan. Baca kitab begini, kalau kita dah dapat baca kitab Ihya Ulumuddin dahulu, paling tidak nasihat agama wasat iman ya, kita akan dapat memahaminya. Kita mohon kepada Rabbul Alamin, tidak kita buka kitab ini kecuali dengan takdir Allah Ta'ala yang menghidangkan kita menu ini depan kita. Ya Allah, sebagaimana kau dah menghidangkan, kok manis rasanya, kok lazat nampaknya, kok berselera aku, maka kau izinkanlah aku kecapinya dan dapat lazatnya dan dapat raih zatnya ya Allah. Ilmu-ilmu yang seumpama ini. Ini ilmu tinggi ya, ilmu halus ya, ilmu orang-orang saleh, orang wali-wali punya cara pemikiran, cara-cara pemikiran ya. Paling-paling tidaklah kita baca kitab ni kita tahu ada manusia yang begini. Ada manusia yang begini, ada manusia yang tinggi rohaninya. Ada manusia yang kehidupan dia tu kau nampak sederhana, tetapi jiwanya tu abstrak. Pandangnya kena begini dan begini dan begini dan begini dan begini dan begini dan begini pandang mereka. Ha? Berbalik-balik dalam hati mereka, berlipat-lipat dalam hati mereka. Orang-orang saleh begini ya. Tinggi mangga mereka. Paling-paling tidak dengan kita baca kitab ini kita tahu kedudukan kita macam mana, kedudukan orang-orang saleh tu macam mana. Alam semesta yang mulanya tidak ada memang gelap, sedang yang menzahirkannya sehingga berupa kenyataan hanya kekuasaan Allah Ta'ala ya. Ini dia punya syarah pun kita tak nak baca. Yang ada syarah kita baca, yang ada syarah kita tak nak baca. Dia punya syarah ni bukan alam syarah dia bukan maksudnya alam dulu memang gelap. Allah Ta'ala jadikan cahaya baru terang, bukan. Syarahnya memang alam sekarang ni, yang sekarang ni pun gelap. Yang kau buka lampu pun gelap. Kau pergi shopping center pun gelap. Kau pergi pasar pun gelap. Walaupun ada pasang mentol lampu macam stadium punya pun gelap. Kalau kau boleh tersesat daripada menuju Allah. Pergi shopping center pun gelap. Tengah-tengah hari pun bergelap. Kalau dengan cahaya terang benderang ni tapi kau tak jumpa jalan menuju Allah, ya gelap tu namanya. Itu syarahnya ya. Bukan bermakna gelap fizikal ya. Gelap maknawi, gelap rohani. Betul setengah-setengah syarah kita tak baca. Setengah-setengah syarah kita tak baca. Setengah-setengah syarah kita baca. Begitu ya. Dia punya gelap ni maksudnya bukan gelap lampu, bukan gelap Allah Ta'ala ciptakan semuanya gelap, tak ada cahaya, kemudian gelap. Tak, memang gelap dia maksud tu sekarang ini, now, presently, now, at this moment. Dalam masjid ini, yang ada lampu, yang ada cahaya matahari, pun gelap. Kau pergi mall, terang benderang, pun gelap. Kau pergi pasar, ada lampu, ada terang, pun gelap. Kalau kau tak sampai jumpa jalan Allah, ya gelap namanya. Namanya gelap, tertutup. Tetapi kalau kau nampak hak Allah di situ, terang. Pergi pasar, nampak hak Allah. Pergi kebun nampak hak Allah. Pergi shopping center nampak hak Allah. Pergi masjid nampak hak Allah. Maka tengah malam gelap gelita kau nampak hak Allah. Sesat tak? Tak sesat. Setakat gelap tak ada lampu dan cahayanya, tapi imannya tak sesat, dia tak sesat. Setakat sesat jalan, sesat waste, sesat GPS ya namanya. Itu tak ada apa-apa. Sesat iman tu yang takut. Itulah gelap sebetulnya. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya ya. Itu maksud Imam Ibn Atta'illah. Namanya kitabnya Hikam, kata-kata hikmah Imam Ibn Atta'illah. Baru kita tahu otak wali-wali ini macam mana ya. Gini rupanya dalam otak dia. Gini rupanya cara fikiran mereka. Abstrak tak? Macam kita kalau pergi rumah orang tengok lukisan ya. Kadang-kadang kita tengok cantik lukisannya tau. Ada pokok kelapa, ada sungai, ada gambar sawah padi, ada rumah atap. Cantik tak? Cantik. Sekali pandang kita tahu apa? Tengok aku tolak gambar pandangan desa,
Ada sungai, ada itu. Tapi yang abstrak tu lain tau. Yang abstrak kau tengok macam comot tau. Macam 4 segi, ada coreng sikit, ada manik sikit. Ada purple, ada hitam, ada hijau. Cacah marbah. Itu pandangnya tak boleh pandang tepat. Kalau pandang tu kau bilang apa benda, siapa yang dah conteng ini? Itu pandangnya kau nanti. Tapi orang yang faham seni dia akan pandang. Ini adalah latar belakang kehidupan manusia. Ini adalah insani yang mula menggapai ini. Alamak, cakap lu pandang dia pun nak kena begitu rupanya. Nah begitu. Orang-orang yang begini dia tak suka pandang lukisan yang pokok kelapa, burung nuri. Pada dia tu sekali tengok dah tahu. Dia tengok benda yang kena renung. Orang saleh lebih abstrak daripada itu. Orang saleh lebih abstrak daripada itu. Dia pandang, kau nampak dia macam biasa. Kau nampak dia simple. Tapi jiwa rohani dia itu yang orang tak kenal. Tak nampak pada zahirnya. Tak nampak pada zahirnya mungkin just like a nobody. Simple guy. But inside-nya really special. Able to see, able to look, able to evaluate in a highly manner. Tak macam kita hanya pandangannya zahir saja. Begitu ya, begitu. Saya tak pandai. Kau tengok lukisan yang abstrak ini saya tak pandai. Saya tak pandai menghargai. Aku tengok. Tak apa, aku tak nampak apa-apa. Aku nampak comot aja. Aku nampak lukisannya setakat comot aja. Aku tak faham. Tak nampak apa, bumbung rumah pun tidak, lampu pun tidak, pasoar pun tidak. Tak apa. Nanti orang yang tak faham, oh ini menggambarkan ni. Oh ya gitu ya. Agaknya lah. Aku tak tahu ya. Abstrak lukisan aku tak faham. Tapi ada yang faham. Ini perkara wali-wali. Dia punya faham gini rupanya. Dia punya faham gini. Dan dia lukiskan. Inilah lukisan abstrak. Kalau nanti baca kitab fiqah apa semua tu, lukisan tepat. Lukisan tepat. Gambar tepat. Nampak menarik, nampak tiang, nampak para-para, nampak mimbar, nampak itu semua tepat. Tu ya. Kalau nanti baca fiqah, itu adalah ibarat melihat lukisan tepat. Kalau kita baca kitab-kitab begini, ibarat kita sedang mengalami lukisan hati yang abstrak. Begitulah lukisan hati mereka. Cara mereka memandang. Dalam terang benderang ini kok bilangnya gelap? Sebab sesat, tak nampak jalan. Ya gelap tak? Gelap. Begitu. Dalam gelap gelita kok dibilang terang? Nampak Allah, ingat Allah. Tak sesat, ya terang. Abstrak ya pandangan. Kadang syukur kita baca gini, subhanallah, ya dapat sekali-sekali membuka minda kita ya. Membuka minda kita. Mimma yadulluka ala wujudi gahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujud. Subhanallah, di sisi Allah Ta'ala. Besar tak Allah Ta'ala? Di antara kebesaran Allah Ta'ala, dia wujud. Tapi dia hijab engkau dengan satu hijab yang tak wujud. Betul tak? Hijab yang wujud tu apa? Tabir, langsir, tembok. Ada, kita nampak Allah tak? Allah ada tak? Ada. Jangan kau bilang Allah Ta'ala tak ada. Aku tak nampak agaknya tak ada. Ada. Entah besar, entah kecil, entah hebat. Hebat. Apa hebatnya? Pasal kau tak boleh nampak dia adalah tu hebat. Kau tak nampak dia dengan dia tutupkan kau dengan satu tutupan yang transparent. Bahkan tutupan yang tak ada. Tapi kau tak boleh nampak dia. Subhanallah. Ada nampak dinding tak? Ada nampak tembok tak sekitar alam semesta ni? Kau nampak kejadian Allah? Allahnya aku tak nampak. Ada nampak tak dia sebaliknya ada tabir ke, ada selubung, ada kotak ke? Tak ada kan? Tapi aku tak nampak Allah. Aku nampak Allah dan aku punya ciptaan. Allah punya kebijaksanaan. Aku nampak. Tapi Allahnya aku boleh tak nampak. Subhanallah. Ini namanya arif billah. Di antara kekuasaan Allah, tanda kehebatan kewujudannya, dia menghijab kamu sehingga kamu tak nampak dia dengan satu hijab yang tak ada. Ya, pelik tak? Jadi kalau orang kafir bilang, aku tak iman pada Allah pasal aku tak nampak. Kau tak nampak. Itu kau kena beriman. Sebab kau tak nampak. Dia ada, dia hijab kau dengan satu hijab yang tak kelihatan dan dia tak kelihatan. Saya nak kepung anda sekalian daripada pandangan ini. Dah kepung. Nampak tak? Mesti nampak lah.
Sebab saya tidak hebat, saya tak ada kuasa. Saya hijab, saya nak hijab anda, saya kena hijab dengan benda yang ada. Baru anda terhijab daripada benda ini. Saya hijab anda daripada diri saya dengan benda yang ada. Saya kalau boleh ada, saya hijab anda dengan benda yang tak ada dan anda tak boleh nampak saya. Tak nampak tu maknanya tak ada, tapi tak nampak tapi tahu kebesarannya dan kehebatannya. Itu dia tak ada kebesaran Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini nama arif billah ya, dia punya pahaman sampai begitu Imam Ibn Atta'illah ya. Allahumma ya Allah, semoga Allah Ta'ala berkati Masjid UTHCM ini. Semoga Allah Ta'ala berkati negeri Johor ini ya. Rupanya di sini jadi stesen untuk baca kitab-kitab seumpama ini. Mudah-mudahan tidaklah kerana Allah Ta'ala membukakan tempat ini sebagai stesen pemahaman sir-sir, kecuali daripada tempat ini ada sir-sir. Dan kepada tempat ini turunnya sir-sir. Dan kepada tempat ini kita orang semua menjadi orang ahli sir-sir. Sir itu rahsia-rahsia Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala tak bikin apa-apa, semuanya kebetulan ya. Semua Allah Ta'ala pilih. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala dapat menjadi sebahagian daripada orang yang dapat kecapi nikmat yang besar. Halus ini. Besar kok halus. Itu namanya aneh. Besar tapi halus. Halus tapi hebat. Subhanallah. Besar tapi halus. Seni tapi hebat. Ciptaan Allah Ta'ala ya. Sepakat para arifin bahawa segala sesuatu selain Allah tu tidak ada. Betul, semua tidak ada. Hatta hijabnya tu pun tidak ada. Allah ada, hijabnya tu pun tidak ada. Tapi dengan hijab yang tidak ada tu, kita tak boleh nampak Allah yang ada. Bijaksana tak Allah Ta'ala? Abstrak tak cakapan ini ya? Subhanallah ya. Artinya tidak dapat disamakan adanya sebagai adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada Allah, kepada kurnia Allah. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka siapa yang melihat bayangan tidak melihat kepada yang membayanginya, di sini terhijabnya. Firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu rosak kecuali zat Allah. Semua adalah rosak, binasa. Semua tidak ada. Termasuk hijab tu pun tidak ada. Tapi dengan hijab yang tidak ada, tak boleh nampak Allah yang ada. Hebat tak? Hebat Allah Ta'ala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan pujangga yang berkata, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Perhatikanlah bahawa segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu adalah palsu belaka. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Dan setiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rosak lenyapnya. Ya. Begitu ya. Jadi di sini peganglah sedikit ya, bahwasanya hanya ada Allah, hanya Allah ada. Pegang itu tuan-tuan ya. Hanya ada Allah, hanya ada Allah, hanya Allah ada. Hanya ada Allah, hanya Allah ada. Pegang itu betul-betul. Orang banyak wang, orang ada security untuk bodyguard dia, orang ada insurans untuk jaga dia, orang ada pakar rawatan untuk jaga kesihatan dia, orang ada tentera untuk lindunginya. Aku hanya ada Allah sahaja. Namun yang aku ada tu sebaik-baiknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah sebagai wakil. Bukan insuranku, bukan wang aku, bukan askar aku, bukan tentera aku. Aku hanya ada Allah. Mereka ada macam-macam. Aku hanya ada Allah. Mereka ada wang, mereka ada harta, mereka ada kerakyatan. Aku tak ada apa-apa pun. Aku hanya ada Allah. Aku hanya ada Allah. Aku hanya ada Allah. Tapi yang apa kau ada semua tu pun binasa. Yang kau ada pun semuanya tak ada. Kau ada tanah 100 ekar. Lenyap tak satu hari nanti? Lenyap. Kau ada sanak saudara yang ramai. Lenyap tak satu hari? Lenyap. Kau ada anak pinak yang ramai. Luput tak? Luput. Hanya Allah ada. Aku hanya ada Allah.
dan hanya Allah saja yang ada, lain semua tak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua atas permukaan bumi ini binasa, yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Ya, begitu. Hanya Allah Ta'ala saja ada, yang lain semuanya tidak ada. Hanya ada Allah, hanya Allah ada. Pegang itu saja, pegang itu saja. Saya mengenang hanya ada Allah ketika saya sembahyang tarawih malam 27 di Masjid Ba'alawi dan hari raya. Tak ada saudara mara di sana, sahabat andai pun tak ada. Orang-orang Malaysia banyak dah balik nak hari raya, kita raya sana kita tak balik. Orang-orang tadi saling ucap sama mereka, wah selamat malam 27 dan hari raya, ceria mereka. Saya pun ceria lah bersama-sama. Cuma kita baca WhatsApp, kau dah masak kuih berapa banyak? Dah ganti langsir? Nanti hari raya pertama rumah siapa? Oh, aku dah mula beli daging, belanja pasar untuk rendang. Tengok, ya Allah, diorang ada macam-macam. Diorang ada rendang, diorang ada sepupu, diorang ada hari raya, diorang ada sahabat andai. Aku hanya ada mu saja, ya Allah. Di tarim aku hanya ada mu, ya Allah. Tapi fikir-fikir yang mereka ada semua pun akan binasa juga. Hanya mu yang ada. Hanya ada mu, hanya mu saja yang ada, ya Allah. Hanya ada Allah, hanya Allah ada. Maka tak heran kalau tak ada apa-apa. Jangan heran kalau tak ada apa-apa. Ada Allah. Yang orang ada apa-apa pun tak ada juga. Orang ada macam-macam, tak ada. Yang kau ada pun benda tak ada. Yang aku ada, hanya dia saja yang ada. Rabbul Alamin. Cukuplah hanya dia saja. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya ada Allah. Happen to be, He's the only one that exists. He's the only one that is in power. He's the only one of full power. He's the only one, the ultimate power. Allah Ta'ala. Hanya dia saja. Hanya ada Allah. Dan other than Him, none exist. Semuanya tak ada, tak ada wujud pun kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya. Ini yang dicakap ni tadi, yang nombor 16. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai' wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Subhanallah, ini wali-wali betul-betul musyahadah. Dia nampak Allah Ta'ala, ya. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa Allah Ta'ala tu boleh dihijab oleh sesuatu, padahal Allah Ta'ala yang menzahirkan segala sesuatu. Macam mana kau bilang Allah Ta'ala boleh dihijab? Allah Ta'ala dihijab oleh sesuatu, sedangkan setiap sesuatu dia yang jadikan. Takkan sesuatu itu boleh mampu nak menghijab dia daripadamu. Maka tak boleh dihijab Allah Ta'ala. Di sisi wali-wali, Allah Ta'ala tu tidak, mereka tak terhijab dengan Allah. Setiap apa yang dipandang semuanya dia nampak Allah. Setiap dia pandang tu dia tahu kebesaran Allah, kewujudan Allah. Macam mana Allah nak dihijab oleh sesuatu, sedangkan setiap sesuatu tu dia yang ciptakan. Sebagaimana Allah Ta'ala tak dilengkungi oleh tempat dan waktu, dia juga tidak dilindungi oleh hijab. Sebab hijab itu adalah makhluk. Subhanallah. Macam mana Allah Ta'ala boleh dilindungi oleh hijab? Mafhumnya di sini bahawasanya tak ada hijab pun kau tak boleh nampak Allah. Mafhumnya tak ada hijab dan boleh nampak Allah. Mafhum yang segi zahir orang awam macam kita akan mengatakan, walaupun tak ada hijab, tetap kita tak boleh nampak Allah. Hijabnya tak nampak kan? Transparan kan, tak nampak hijab kan? Tapi tetap kita tak mampu nampak Allah. Mafhum yang lebih terbaliknya lagi ialah apa? Walaupun nampaknya ada hijab, Allah Ta'ala menghijab, tapi kita boleh nampak Allah. Dan mafhumnya juga tak ada hijab, maka sebab itu aku boleh nampak Allah. Tak ada hijab. Aku tengok ini tak ada hijab, aku nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah, keesaan Allah aku nampak pada benda ini, kewujudan Allah. Tak Allah jadikan tak ada wujud benda ini. Tak dia yang Maha Esa jadikan tak ada, tak boleh letak benda ini kat sini. Maha perkasa. Tak ada hijab, maka sebab itu aku boleh nampak Allah. Nampak dari sudut maknawi, bukan nampak sudut zahir. Begitu, ya.
Dan orang-orang alim betul-betul mereka rasa tahu. Kalau kita jangan, ini bukan falsafah ya, ini bukan falsafah. Kalau kita baca gitu, oh dia punya falsafah orang alim. Bukan falsafah, inilah jiwa mereka. Inilah dia. Dia nampak Allah. Setiap sesuatu dia pandang, dia nampak Allah. Dia rasa Allah Ta'ala tak menghijab dia antara dia dengan Allah. Kenapa tak ada hijab? Sebab hijab tu tak ada. Hijab tu makhluk. Makhluk tak boleh menutup antara makhluk dengan Tuhan. Itu dia punya faham dia. Subhanallah. Cuma tak boleh nampak dengan mata kasar. Tapi nampak dengan mata hati. Kebesaran, kewujudan Allah Ta'ala. Ya. Syukur dia kita baca kitab-kitab ini, kita dapat faham macam mana orang saleh. Dan ini semua ni yang kita baca ini semua bukan setakat kata-kata mutiara ya. Ini bukan setakat falsafah ya. Inilah fahaman mereka, inilah jiwa mereka, inilah knowledge mereka. Sebab itu susahnya faham. Sebab itu kalau kau belum level kau jangan faham, kau jangan baca. Bukan siapa suruh kau baca. Ini susah, kita ni susah ni, susah. Pada kau susah, pada orang memang itulah hakikatnya. Memang itu hakikatnya. Jadi kalau kau pening, kau tak faham, kau belum sampai level. Siapa suruh kau baca? Kau jangan baca. Kau tak faham juga. Ini boleh bawa apa dia keliru. Kau yang keliru, orang lain ada yang banyak orang yang tak keliru. Begitu ya. Begitu. Levelnya begitu ya. Masak sajalah. Kalau setakat kau punya kemahiran sekat masak jemput-jemput, masak nasi goreng, kau jangan belajar masak nasi biryani. Nanti kau heran macam mana. Patut taruh lauk pada atas nasi. Ini kau taruh lauk pada beras. Pada itu. Dah jadi nasi separuh baru taruh lauk. Nanti taruh nasi lagi. Macam mana nak jadi ini? Kau tak faham. Itu biryani punya cara. Itu biryani punya cara. Tahu aku lauk taruh atas nasi. Ini kau lauk dalam nasi. Ini macam mana ni? Kau tak faham. Itu nama biryani punya pasal. Kau tak tahu kau belajar nasi goreng aja sudah. Belum label kau. Begitu ya. Begitu. Kalau nasi saja label orang lain tak faham, ya. Begitulah juga ilmu-ilmu begini. Kalau level-level yang masih belum faham, belum boleh baca kitab ini, belum boleh baca kitab ini. Mendengar aja bolehlah. Kebanyakan kita hanya mampu mendengar dan menyimak. Macam petang ni kita menyimak. Paling tidak menjedari ada orang yang fahaman mereka begini. Tinggi dan halus fahaman mereka, ya. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, ya. InsyaAllah lagi 2 minggu akan datang. Kalau saya nampak saya minum air, tolong ingatkan Ustaz, puasa. Ya. Kita kan biasa kuliah minum air ya. Kadang-kadang takut tahu bulan puasa, aku takut tercocok aja, tahu minum aja. Allah. Ada kawan kita satu, dia pensyarah universiti. Universiti bukan Islam lah, Universiti Singapura. Dia syarah depan dewan orang ramai. Jadi lecturer orang taruhkan gelas. Bulan-bulan puasa, depan ada orang Islam, ada Muslim, ada non-Muslim kat universiti. Dia syarah bahagian social science kebagai itu. Syarah sambil minum air. So orang semua tengok dia ni tak puasa ke? Dia tak perasan sampai dah habis ceramahnya turun bawah, Prof. Apa? Segar tekak Prof dapat minum air. Astagfirullahalazim, dia tengok gelasnya dah habis dah. Dia dah minum 1 gelas ketika ceramah. Allah. Begitu. Bulan-bulan puasa terlupa. Itu namanya terlupa. Itu namanya terlupa. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya, ada orang boleh sampai jadi wali ya. Kau dengan maksiat tak habis-habis. Ada orang boleh nampak macam-macam. Kau masih ingat dunia tak habis-habis. Mana kata disebut dia buta dan gelap dan sesat. Allah, dan hijab dan tutup. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.